ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ यूनिट ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅਪਲੋਡ ਕਰਤੀ ਸੀ। कर दूंगा आज। आ जाओ यूनिट नंबर 7 स्टडीज यूनिट्स के हिसाब नाल हुंदी है, तुहानूं पता +1 ते +2 च चैप्टर के हिसाब नाल नहीं हुंदी। ओके यूनिट नंबर 7 तो यूनिट नंबर 7 दे विच असीं जिहड़ी स्टडी कर रहे हैं अज ध्यान नाल सुन लिओ। लिखियो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, लिक्विड दी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। देखो प्रॉपर्टीज कई तरह दी होंदी। फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री आ, केमिस्ट्री तुहानूं की पढ़ाउंदी आ, उत्थे केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ोगे तुसीं। केमिकल्स ओहदी केमिकल प्रॉपर्टीज, लिक्विड आ जी हुण फलाने दे विच मिक्स करता जी की चीज बन गई है ना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ जी एक्सट्रैक्ट करता जी फलाने वो प्रेसिपिटेट बन गए जी, ये बन गया जी, वो बन गया जी, हाइड्रोजन इत्थे छाल मार के उधर चलिया गया जी, इलैक्ट्रॉन ने जंप किया जी हाइड्रोजन तो जंप करके बेचारा थले डिग गया जी, उहदे सट वज गई जी। इदां दा कोई पढ़दे हो तुसीं केमिस्ट्री भाई? क्यों सही है गलत है? केमिस्ट्री वाले उधर इलैक्ट्रॉन नहीं भजाई जाणगे, जो स्टार्ट हुंदे आ, जो स्टार्ट हुंदे लैक्चर दे विच इलैक्ट्रॉन नूं भजाई जाओगे, भजाई जाओगे, भजाई जाओगे और एंड तक नहीं उहदा खड़ा छड्ड दे, दब्बी आऊगे काम। क्यों सही है? यस सर। केमिस्ट्री सर इलेक्ट्रॉन्स से बेस्ड है मोस्टली। हाँ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਭਜਾਉਂਦੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਲਾਈਫ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਲਿਕਵਿਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਜੋ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਜੋ ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਆ। ਆ ਜਾਓ ਮੈਕੈਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ। ਇੱਕ ਲਿਖ ਦਿਓ ਫਲੂਇਡ ਸਟੈਟਿਕਸ, दूजा लिख दो फ्लूइड डायनामिक्स। मैं गल क्लीयर करदा तुहानू भी इदां दे टॉपिक आ जिहड़े इस तो बाद पोस्ट ग्रेजुएशन च मिलणगे तुहानू मैथमैटिक्स दे विच। मैथमैटिक्स च कित्थे मिलणगे? मैथ्स, मैथ्स दी पीजी दे विच, एमएससी दे विच मिलणगे। फ्लूइड डायनामिक्स सब्जैक्ट है एक, जां +1 च मिलूगा। फ्लूइड स्टैटिक्स दे विच असीं दो चैप्टर स्टडी करांगे। पहला चैप्टर साडा होगा प्रैशर, लिक्विड प्रैशर पढ़ना आपां। लिक्विड्स दा प्रैशर की पढ़ना पुत्रो? पहले चैप्टर च असीं लिक्विड प्रैशर, ओके, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, लॉ ऑफ फ्लोटेशन, ये वो सारे कुछ इत्थे आ जाऊगा। लिक्विड प्रैशर लिख सकदे तुसीं, कल्ले प्रैशर दी बजाय इत्थे तुसीं लिक्विड प्रैशर लिख दो, क्योंकि प्रैशर तां फिर गैसेस दा भी हुंदा। आपां लिक्विड दा प्रैशर स्टडी करना है, ठीक है। फिर आप दूसरी चीज जी स्टडी करनी, वो स्टडी करनी सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन पहले पार्ट दे विच साडे दो चैप्टर होंगे फ्लूइड स्टैटिक्स दे विच। फिर बेटा असीं करनी है फ्लूइड डायनामिक्स। फ्लूइड डायनामिक्स दे विच भी साडे दो चैप्टर होंगे, नोट करी चलो नाल दी नाल। साडे दिमाग दे विच एक फोटो तैयार हुंदी है भी असीं करना की आ, ठीक है। साडे माइंड दे विच एक क्लीयर हो, पिक्चर क्लीयर हो भी असीं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज लिक्विड दियां उह की पढ़ना। ओके तो इत्थे भी दो चैप्टर स्टडी करने असीं। उन्होंने दोनों चैप्टर्स दे विच जिहड़ा फर्स्ट चैप्टर है साडा वो असीं स्टडी करना पुत्रो, वो हैगा एक तां हैगा विस्कोसिटी, ओके, एक हैगा साडे कोले लिक्विड फ्लो। एक तां पढ़ांगे विस्कोसिटी, लिक्विड दी विस्कोसिटी, इच फ्लो ही हुंदा, ठीक है। एक पढ़ांगे आपां फ्लो ऑफ लिक्विड्स। फ्लो ऑफ लिक्विड्स वाले टॉपिक दे विच लिक्विड दा फ्लो स्टडी करांगे भी किन्ने तरह दा फ्लो हुंदा जी। लिक्विड चल पिया, ट्रैवल कर रहा वो, ठीक है, वो ट्रैवल करदा जा रहा हैगा, किन्ने तरीके नाल वो ट्रैवल करदा आ, ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਲੋ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹ ਪਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲੋ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੂਗਾ, ਹਨਾ। ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਰੂਲ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਨੌਲੀ ਥਿਓਰਮ ਆਊਗੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਬਰਨੌਲੀ ਥਿਓਰਮ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆ। ਬਰਨੌਲੀ ਥਿਓਰਮ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਥਿਓਰਮ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੀ ਪੀਜੀ ਚ ਮਿਲੂਗੀ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਚ, ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ +1 ਦੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਚ ਮਿਲੂਗੀ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਖਾਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ। विस्कोसिटी बहुत अच्छा टॉपिक है, सरफेस टेंशन बहुत अच्छा, लिक्विड प्रेशर बहुत अच्छा। ਅਸੀਂ ਇਧਰੋਂ ਚੱਲਾਂਗੇ 1 2 3 ਤੇ 4 ਅਸੀਂ 4 ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਜ हाँ जी बेटा बोलो।
ਸਰ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੂਲ ਚ ਛਾਲ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਿੱਧੀ ਮਾਰੂਗਾ ਤਾਂ ਸੱਟ ਵੱਜੂਗੀ। ਹਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਉਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਹੀ ਆ, ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰੇ ਤੇ ਚਪੇੜ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਊਗੀ ਨਾ। ਯੈਸ ਸਰ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਹੀ ਹੈ। ਆ ਜਾਓ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ? ਵੀ ਵਿਲ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਲਿਕੁਇਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੱਥੋਂ? ਲਿਕੁਇਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ 4 ਚੈਪਟਰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੇ ਆਪਾਂ ਫਲੂਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ ਤੇ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 1 ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ। ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 1 ਲਿਕੁਇਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਾਂ ਫਲੂਇਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 1 ਲਿਕੁਇਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਲਿਕੁਇਡ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਲਿਕੁਇਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਲਿਕੁਇਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਥਰਸਟ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਵੀ ਵਿਲ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਥਰਸਟ। ਥਰਸਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਬਈ ਥਰਸਟ 9th ਕਲਾਸ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਥਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੋਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਨੇਚਰ ਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਫੋਰਸ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਹੈ ਆਹ ਵਾਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਬਾਡੀ। ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਡੀ ਤੇ ਜੇ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਬਾਡੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਗਾਉਂਗਾ? ਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਂਗਾ ਨਾ, ਐਦਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਫੋਰਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਲੱਗੇ that is called as force, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਫੋਰਸ ਇੱਕ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲੂੰਗਾ? ਥਰਸਟ। ਉਹਨੂੰ ਥਰਸਟ। ਕਹਾਣੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਹੁਣ ਲਿਕੁਇਡ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਬੋਲੋ? ਲਿਕੁਇਡ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਲਿਆ, ਵੈਸਲ ਚ ਕਿਸੇ ਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਭਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਵੈਸਲ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਇਸ ਵੈਸਲ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਆ, ਨੀਚੇ ਸਾਈਡਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਕੁਇਡ ਭਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਕਲਰਲੈਸ ਸਰ। ਵੇਖੋ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਵਾਟਰ, ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦਾ ਵਾਟਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬਲੂ ਕਲਰ ਆ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦਿਖਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਵਾਟਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਚ ਫਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਫੋਰਸ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ। ਕਲੀਅਰ? ਲਿਕੁਇਡ ਦਾ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ? ਔਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲੂੰਗਾ ਮੈਂ ਥਰਸਟ। ਇਧਰ ਵਾਲੇ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਫੋਰਸ ਇਧਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ, ਇਧਰ ਵਾਲੇ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਫੋਰਸ ਇਧਰ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਥਰਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ 2D ਚ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ, ਜੇ 3D ਚ ਆਉਂਗੇ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਆਹ ਗਲਾਸ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਠੀਕ ਆ, ਗਲਾਸ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਕੱਚ ਦਾ ਗਲਾਸ ਹੈਗਾ, ਹਨਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਹੁਣ ਲਿਕੁਇਡ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਲਿਕੁਇਡ ਦਾ ਇੱਥੇ ਫੋਰਸ ਏਦਾਂ ਲੱਗੂਗਾ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਆਊਟਵਰਡ, ਐਂਡ ਸੱਚ ਫੋਰਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਥਰਸਟ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਥਰਸਟ ਬੋਲਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪਾਇਓ ਇਹਦੀ, ਥਰਸਟ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖੋ। ਹਾਂ ਬੋਲੋ ਸਰ। ਥਰਸਟ ਜਲਦੀ ਬੋਲੋ ਸਰ। ਥਰਸਟ ਹਮੇਸ਼ਾ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ? ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਥਰਸਟ ਹਮੇਸ਼ਾ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਥਰਸਟ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਲਿਖ ਦਿਓ ਇਹ ਗੱਲ। ਹਾਂ ਬੋਲੋ ਸਰ। ਥਰਸਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਕੇਲਰ ਕਵਾਂਗੇ ਫਿਰ? ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੁਕ ਜਾ, ਕਹਾਣੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਕੇਲਰ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ? ਵੈਕਟਰ ਐਸੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਾਊਨਵਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਪਤਾ। ਨਹੀਂ, ਥਰਸਟ ਸਕੇਲਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ? ਸਰ ਵੈਕਟਰ ਹੈ, ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਸਰਫੇਸ ਤੇ, ਫੋਰਸ ਵੈਕਟਰ ਹੈ। ਸਰ ਫੋਰਸ ਵੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਫੋਰਸ ਦੀ ਤਾਂ ਟਾਈਪ ਹੈ। ਥਰਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਫੋਰਸ ਦਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟਾਈਪ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਵੀ ਥਰਸਟ ਕੀ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆ? ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਸਵਾਲ ਛੱਡਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਓਕੇ,
ਕੱਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ। ਆ ਜਾਓ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੀਏ। ਸਵਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਅਜੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਵੀ ਛੱਡੂਗਾ ਸਵਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥਰਸਟ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਥਰਸਟ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖਿਓ, ਦ ਟੋਟਲ ਫੋਰਸ, ਥਰਸਟ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖਿਓ, the total force exerted by a liquid, the total force exerted by a liquid, exerted by a liquid on the surface in contact, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਰਫੇਸ ਉਹਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, the total force exerted by the liquid on the surface in contact is called as thrust। ये thrust easy लिखा फिर तो लिखने की लोड़ ही नहीं, ठीक है ना। लिख दो ये गल। बेसिकली thrust is a force, basically thrust is a force which acts normally, basically thrust is a force which acts normally on the surface of the vessel, vessel ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੇ normally, ਸਰਫੇਸ ਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰੋ, ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਲੱਗਦਾ, ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, अंडरलाइन करो इस चीज में। कहानी समझ आ रही है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। तो जरूरी तो नहीं कि थ्रस्ट लिक्विड एग्जर्ट करे। बेटा ਅਸੀਂ चैप्टर पढ़ रहे हैं फिलहाल लिक्विड प्रेशर, तो मेरी कंसंट्रेशन सिर्फ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ, और थ्रस्ट लिक्विड ਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ठीक है सर। हाँ ठीक है, थ्रस्ट लिक्विड ਦੀ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਚੀਜ਼ ਫੋਰਸ ਉਹ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਹੈਗੀਆਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਥਰਸਟ ਲਿਕਵਿਡ ਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲ ਕਨਫਰਮ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ। ਆ ਜਾ, ਇਹਦੀ ਐਸਆਈ ਯੂਨਿਟ ਲਿਖੋ ਨਿਊਟਨ, ਔਰ ਸੀਜੀਐਸ ਯੂਨਿਟ डाइन, क्योंकि है तो फोर्स ही है, ठीक है। वैक्टर और स्केलर ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਮੈਂ, दिमाग लाओ ते दसो मैं। इस तो बाद चलांगे अगे, इस तो बाद चलांगे अगे। लिक्विड जिहड़ा भी फोर्स वैसल ते एग्जर्ट करदा, दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। लिक्विड कदे भी टेढ़ा फोर्स वैसल ते एग्जर्ट नहीं करता, ठीक है। मेरी गल समझियो, मैं जिहड़ी गल कह रहा तुहानूं, आ लिक्विड आ, मान लो मेरे माइंड दे विच मैं एग्जांपल देई जाना, तुहाडे दिमाग च काफी सारी गल्लां होणगीਆਂ हुण, हो सकदा तुसीं किसी कंक्लूजन ते पहुंच जाओ, ठीक है। आ मेरे कोले लिक्विड आ, लिक्विड की कर रहा, नीचे वाले सरफेस ते फोर्स लगा रहा, नीचे वाल। मैं क्या नहीं नीचे वालों नहीं लगता, फोर्स तो टेढ़ा लग रहा, मैं धक्के नाल फोर्स नूं इदां टेढ़ा लाता, फोर्स ऐ लग रहा। मेरी गल फॉलो कर रहे कि नहीं कर रहे, ठीक है। लिक्विड जिहड़ा आ वो फोर्स लगा रहा नीचे वाल नूं, तां सरफेस इहनूं रिएक्शन किधर नूं देऊगा, देखो बई, सरफेस दा रिएक्शन तो उपर वाल नूं हुंदा, रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन टेढ़ा किदां हो जाऊगा, है कि नहीं है। नॉर्मल रिएक्शन वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस हुंदा, इस गल दा खास ख्याल रखियो। नॉर्मल रिएक्शन कदे भी टेढ़ा नहीं हुंदा। हाँ एक गल दस देना तुहानूं, इत्थे कंटिन्यू करो गल नूं। इत्थे नॉर्मल रिएक्शन उपर वाल नूं और किहदे इक्वल आ, एक्चुअली च फोर्स दे कंपोनेंट बन गए, फोर्स दे की बन गए कंपोनेंट। लिक्विड इधर नूं फोर्स एग्जर्ट कर रहा, इहदा मतलब ये होया भी जे लिक्विड फोर्स इधर नूं धक्का मार रहा, ठीक है, इधर वाल मान लो, ओके, तां नॉर्मल रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन, फिलहाल जिहड़ा मैं न्यूटन दा थर्ड लॉ, क्योंकि ये कंसैप्ट गलत दस रहा मैं तुहानूं, जिहड़ा दस रहा भी आपां प्रूव करना है भी नहीं फोर्स टेढ़ा नहीं लगता, तो मैं धक्के नाल फोर्स टेढ़ा लाता, तो एक्शन एंड रिएक्शन एक बार तो लाउणे पऊगे ना आपां नूं। तो मैं जे फोर्स इधर नूं लाया, रिएक्शन इहनूं होगी, तो रिएक्शन दे दो कंपोनेंट बन गए, एक थीटा इत्थे
ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਬਣ ਗਿਆ r cos ਥੀਟਾ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਧਰ ਵੱਲ ਨੂੰ r sin ਥੀਟਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਮਝਿਓ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, r cos ਥੀਟਾ ਤਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੈਸਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, that is vertically upward, ਔਰ r sin ਥੀਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਕਵਿਡ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਰੇ ਨੂੰ। r sin ਥੀਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਕਵਿਡ ਮੂਵ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗਲਾਸ 'ਚ ਲਿਕਵਿਡ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਵਿੱਚ, ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਅੱਗੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨੋ ਸਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਸਰ ਕਲੀਅਰ? ਵੀਡੀਓ ਰੁਕੂਗੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਯੈਸ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਕੰਸੈਂਟਰੇਟ, ਆ ਜਾਓ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਫੋਰਸ ਜੇ ਇੱਧਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫੋਰਸ ਟੇਢਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆ ਗਏ। ਆ ਤਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਵੈਸਲ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈ ਆ, ਇਹ ਥਰਸਟ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗੀ। ਐਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਥਰਸਟ ਇਹ ਵਰਟੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਠੀਕ ਆ। ਬਟ ਆ r sin ਥੀਟਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ? r sin ਥੀਟਾ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਲਿਕਵਿਡ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, r sin ਥੀਟਾ ਲਿਕਵਿਡ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਵਾਊਗਾ, ਔਰ ਲਿਕਵਿਡ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਸਾਡਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਗਲਤ ਆ, ਸਾਡਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਲਤ ਆ। ਕਲੀਅਰ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 100% ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ ਕਿ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਲਿਕਵਿਡ ਲਗਾਊਗਾ that can never be tilted, ਫੋਰਸ ਟਿਲਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ, ਟੇਢਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ, ਇਨਕਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਫੋਰਸ will always be perpendicular to the surface of the vessel, ਵੈਸਲ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਫੋਰਸ ਲੱਗੂਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ 100% ਕਲੀਅਰ ਆ। ਆ ਜਾਓ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਓ। ਥਰਸਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ? ਥਰਸਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡੀ ਆ, ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੱਸਤੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਵੈਕਟਰ ਸਕੇਲਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡਿਆ। ਆ ਜਾਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਆ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਕਵਿਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਬੋਲਦਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਨਰਲੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਇੱਥੇ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬਈ? ਹਾਂ ਬਈ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੜਿਆ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ? ਫੋਰਸ ਅਪਨ ਏਰੀਆ ਪੜਿਆ? ਲਿਕਵਿਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਅਪਨ ਏਰੀਆ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਥਰਸਟ ਅਪਨ ਏਰੀਆ। ਹਾਂ, ਲਿਕਵਿਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪੜਨਾ ਥਰਸਟ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਏਰੀਆ। ਲਿਕਵਿਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪੜਨਾ ਹੈਗਾ ਥਰਸਟ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਏਰੀਆ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਹੈ ਫੋਰਸ ਹੀ ਆ, ਹੈ ਇਹ ਫੋਰਸ ਹੀ ਆ, ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਸੇਮ ਹੋਊਗੀ, ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਸੇਮ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਪੜਨਾ ਕੀ ਆ? ਥਰਸਟ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਏਰੀਆ, ਠੀਕ ਆ। ਥਰਸਟ ਆਫ ਲਿਕਵਿਡ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਏਰੀਆ ਆਫ ਸਰਫੇਸ। ਮੈਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਹੀ ਸਾਰ ਲਿਆ ਹਨਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਐਵੇਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਰੀ ਜੋ, ਰੱਟੇ ਮਾਰੀ ਜੋ, ਕੀ ਤੋਂ ਕਲੀ ਗੱਲ। ਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁਣ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀ। ਥਰਸਟ ਹੈ ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਬੋਲੋ ਬਈ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥਰਸਟ ਸਾਰੇ ਮੀਨ ਵੈਸਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਥਰਸਟ ਕਿਵੇਂ, ਥਰਸਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਥਰਸਟ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ? ਫੋਰਸ ਦਾ ਪਤਾ। ਬੇਟੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਿਓ ਵੀ ਜੇ ਲਿਕਵਿਡ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਟਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਵੈਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਕਵਿਡ ਭਰਿਆ, ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ ਫੋਰਸ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਊਗਾ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫੋਰਸ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਊਗਾ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫੋਰਸ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਵੈਰੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਓਕੇ ਸਰ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗਿਵਨ ਹੋਊਗਾ ਸਰ? ਅਜੇ ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਠੀਕ ਆ। ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆਉਣੀਆਂ ਹਜੇ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਜਾਓਗੇ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੋ, ਆ ਜਾਓ। ਲਓ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਥਰਸਟ ਆਫ ਲਿਕਵਿਡ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਏਰੀਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਚ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਫੋਰਸ ਅਪਨ ਏਰੀਆ, F ਅਪਨ A, ਕਿਉਂਕਿ ਥਰਸਟ ਨੂੰ ਮੈਂ F ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਥਰਸਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ? F। ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਆ, ਦੇਖੋ ਥਰਸਟ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ, ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ? ਆਲਵੇਜ਼ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ ਸਰਫੇਸ। ਥਰਸਟ ਉਹ ਫੋਰਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਆਹ ਵਾਲਾ ਫੋਰਸ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੀ ਲੱਗੂਗਾ, ਓਕੇ। ਪਰ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਇੱਕ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਲੱਗੂਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਰਫੇਸ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੀ ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਸਕੇਲਰ ਆ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਫੋਰਸ ਅਪਨ ਏਰੀਆ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਫੋਰਸ ਅਪਨ ਏਰੀਆ। ਲਓ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਥਰਸਟ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਉਦਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਜ਼
सिग्नल खराब हो जाता। आ जाओ, pressure is a dash 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 quantity। ਤਾਂ ਇਹ ਡੈਸ਼ ਡੈਸ਼ ਫਿਲ ਇਨ ਦਾ ਬਲੈਂਕਸ ਇਹ ਭਰਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਕੇਲਰ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਟਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲ स्केलर ਗਿਆ। है सर, ਸਰ ਇਹਨੂੰ ਸਕੇਲਰ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ, ਘਰੇ ਦੇਖ स्केलर है ਲਿਓ, सर ਠੀਕ मेरे ਹੈ, हिसाब नाल। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਠੰਡੇ ਭਾਅ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ। ਥਰਸਟ ਕੀ ਆ, ਸਕੇਲਰ ਹੈ ਜਾਂ ਵੈਕਟਰ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀ ਆ, ਸਕੇਲਰ ਹੈ ਜਾਂ ਵੈਕਟਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ ਦੀ ਐਸਆਈ ਯੂਨਿਟ। ਐਸਆਈ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਆਊਗੀ, ਨਿਊਟਨ ਪਰ ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ। ਨਿਊਟਨ ਪਰ ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਪਾਸਕਲ। ਪਾਸਕਲ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀ, ਉਹ ਰੁੱਸ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਤੇ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਐਂ ਕਰੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ ਬਈ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਰੱਖਤੀ, ਪਾਸਕਲ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਸੀਜੀਐਸ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਆ? 9 सेंटीमीटर पर स्क्वायर। ਅਨਮੋਲ, ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਤੂੰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਜੇ, हाँ जी सर। ਤਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਰੁੱਸ ਜੀ। 9 पर sir। सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। डन है कोई सर, चीज डन। कुछ मर्जी कर, तू कोई डिस्कवरी करती ना, तू ही रोस जी, तू कोई मेरा तो नाम लाओ इतने कितना कितने, ठीक है ना। मैं तो सर आ जाओ। तो बेटा सीजीएस यूनिट आ गई 9 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। लिखो एप्लीकेशंस ऑफ प्रेशर, प्रेशर दी एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस ऑफ प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस है। ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੇਪਰ ਚ 1 ਜਾਂ 2 ਮਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। एप्लीकेशंस ऑफ प्रेशर, हाँ जी। पहला फर्स्ट एप्लीकेशन सिंपल गल्लां आ, नॉर्मल गल्लां आ, ठीक है। एप्लीकेशन नंबर 1, पहली एप्लीकेशन, रीजन सारे का एको ही आ। पेपर पिन या लोहे की मेक जिन्हों आयरन नेल बोलते हैं, उन्हां सारियां दा एक एंड पॉइंटेड एंड हुंदा, तिखा हुंदा एक पासे, क्यों, वाई सर? ताकि वो ज्यादा प्रेशर अप्लाई करन। पेपर पिन्स and iron nails are provided with a pointed end। एक वो pointed end वाला हुंदा, point वाला end हुंदा, तिखा end हुंदा, ठीक है। हुण इहदा रीजन आ जांदा पेपर चो, वाई दसो क्यों, तो तुसी रीजन की देओगे? तुसी लिखोगे सिंस प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स लगाना साडे हथ वस, असीं ज्यादा ला दिए घट ला दिए, पर एरिया साडे हथ वस है नहीं, ठीक है। हुण जदों पॉइंटेड एंड होऊगा, तिखी होगी मेक इस तरीके दे नाल, तो इधर फोर्स लगावांगे तो पॉइंटेड एरिया बहुत घट हुंदा, जिन्ना एरिया घट प्रेशर उन्ना ही ज्यादा। मैनू ऐ लिख सकते ना, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एरिया। तो सिंस पॉइंटेड एंड हैज a very small surface area, okay, so when force is applied, then a large pressure can be exerted on it। ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਫੋਰਸ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜੇ ਅਪਲਾਈ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ ਆਇਰਨ ਨੇਲ ਜਾਂ ਪੇਪਰ ਪਿਨ, ਉੱਥੇ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜੂਗੀ। ਓਕੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਲਿਖ ਦਿਓ ਐਜ਼ ਦ ਪੁਆਇੰਟਡ ਐਂਡ ਹੈਜ਼, ਲਿਖ ਦਿਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਵਾਉਂਗਾ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਲਿਖਵਾਉਂਗਾ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੀਜ਼ਨ ਲਿਖ ਲਓ, ਲਿਖ ਦਿਓ since the pointed end has a very small surface area, since the pointed end has very small surface area, very small surface area, so a large pressure can be exerted with the help of a small force
a large pressure can be exerted with the help of a small pressure, with the help of a small force, sorry. A large pressure can be exerted with the help of a small force applied on the nail or paper pen. Applied on the nail on or paper pen. ये गल होगी। दूसरी गल, दूसरी एप्लीकेशन, छोटे छोटे एप्लीकेशन से गल्लां ही करनी आपां ने। फार्मूला मैं तुहानूं पढ़ाता, ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਕਵਿਡ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕੋਈ ਵੀ, ਠੰਡਾ ਸੇਮ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਬੋਲੋ। ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਵਾਲੀ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਲਿਖ ਲਓ। therefore a large pressure can be exerted by applying a very small force on the paper pen or iron nail। छोटा फोर्स लगा के बड़ा प्रेशर लग गया यार, किड्डी वड्डी गल है। फोर्स छोटा लो, प्रैशर बड़ा हो जू जे एरिया घट होगा। आ जाओ तो देखो ध्यान दे नाल। दूजी एप्लीकेशन, जड़ियां रेलवे लाइन होंदियां उन्हां दे नीचे स्लीपर्स लगे होंदे, स्लीपर्स वो फट्टे जे पए होंदे आ। अजकल कंक्रीट दे रेलवे लाइन देखी ना सारे ने? Yes, भाई sir. लिख दो रेल्स, लिख दो रेलवे ट्रैक, इदा लिखो रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक is always laid, L-A-I-D, railway track is always laid on, over करियो, railway track is always laid over the wooden or concrete, over the wooden or wooden, ਲੱਕੜ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਕੜ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜਕੱਲ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, और कंक्रीट planks called as sleepers। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ sleeper ਬੋਲਦੇ ਆ, sleeper। ਇਹ plank ਵੁਡਨ ਦੇ plank, ਲੱਕੜ ਦੇ plank ਫਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਹ ਤੋਂ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂ, why। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਰੀਜ਼ਨ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਲਿਖਵਾਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹ ਗੱਲ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਟ੍ਰੇਨ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਓਕੇ। ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਆ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਆ, ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਾਪੀ 'ਚ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਆ। ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ इस तरीके दे नाल स्लीपर लगे होंदे आ, देखे सारे ने कि नहीं? हाँ जी सर। देखिए सर। ये स्लीपर की काम आउंदे आ बई, ट्रैक तो चल काम आउंदा, इहदे उत्ते ते ट्रेन चलनी है, इन्हां फट्टियां ते की चलदा? बोलो बई सर ध्यान नाल सुन लियो। चलदा देखिया, इन्हां ते ट्रेन ही इन्हां दे करके चलदी है, चलदा नहीं देखिया। इधर सुन, pressure is equal to force upon area। ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ pressure directly proportional to, inversely proportional to area। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੈਂ ਕੱਲੇ ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਰਡਰ ਆ ਲੋਹੇ ਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਗਾਰਡਰ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੋਹੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਦੇਗੀ ਲੋਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੱਕਾ ਲੋਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਲੇ ਪਤਲੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜੇ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਪਰ ਟ੍ਰੇਨ ਜਦੋਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਏਰੀਆ ਘੱਟ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧੂਗਾ ਘਟੂਗਾ? ਏਰੀਆ ਘੱਟ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧੂਗਾ। ਟੂ ਮਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਆ, ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਲੰਘ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਦੱਬ ਦੂਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਗੜ ਦੂਗੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ? ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ, ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਸਲੀਪਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਏ, ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ 1 ਮੀਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਲੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਟਰੈਕ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਸਲੀਪਰ ਲਾਤੇ। ਸਲੀਪਰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ? ਇਹ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਟਰੈਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਸਰਫੇਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗੇ ਆ ਟਰੈਕ ਦੇ। ਔਰ ਜੇ ਏਰੀਆ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ
ਘਟੂਗਾ ਸਰ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘਟ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਟ੍ਰੇਨ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਜੂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਜੂ? ਕਰ ਜੂ ਸਰ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਰੀਜ਼ਨ। ਕਹਾਣੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰ ਲਓਗੇ। Yes, sir. ਯੈਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਸਲੀਪਰਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ਸ ਦ ਏਰੀਆ ਆਫ ਦ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ। ਠੀਕ ਆ, ਸਲੀਪਰ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਦਾ ਏਰੀਆ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਵੈਨ ਦ ਟ੍ਰੇਨ ਮੂਵਸ ਓਵਰ ਦ ਟਰੈਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਿਊ ਟੂ ਸੱਚ ਲਾਰਜ ਏਰੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ, very small pressure is exerted by the train। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟ੍ਰੇਨ ਟਪਾ ਕੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਲੰਘਾਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟਪਾ ਦੋ ਬਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗਿਆ ਆਇਆ ਕੰਮ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਲੰਘਣੀਆਂ। ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਟਰੈਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਟੱਪਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਟਰੈਕ ਹੈਗੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, 5-5 ਮਿੰਟਾਂ ਤੇ 10-10 ਮਿੰਟਾਂ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਲੀਪਰਸ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਲਾਓ, ਅੱਛੇ ਲਾਓ, ਸਗੋਂ ਚੌੜੇ ਲਾਓ ਮੈਕਸਿਮਮ। ठीक है, ताकि बड़ा आसानी के नाल ट्रैवल करे। ओके, तो आयरन के लगते हैं ना? नहीं बेटा, अभी कंक्रीट के लग रहे हैं, आयरन के बीच में लगे थे। सब तो पहला पुत्र लकड़ दे लगदे हुंदे सी, उस तो बाद एक ये यूज करन लगे लोहा, आयरन। आयरन तो बाद हुण जिहड़ा यूज करदे कंक्रीट यूज करदे आ। खंबे नहीं बने कंक्रीट दे, उदां ये कंक्रीट दे बना दिंदे स्लीपर, अजकल वो चलदे आ। चलो, इस तो बाद तीसरी एप्लीकेशन लिखो। एक कैमल पढ़े, छोटे हुंदे दा पढ़े कैमल। यस सर, सॉफ्ट पैडेड फीट। कैमल नु की कहंदे आ? शिप ऑफ डेजर्ट। केड़ा डेजर्ट? शिप ऑफ डेजर्ट। शिप ऑफ डेजर्ट, वाह भाई वाह। व्हाई कैमल इज कॉल्ड एज शिप ऑफ डेजर्ट? जे तुसी इदां लिखोगे तां की जवाब दोगे? फिर बिकॉज़ सिर्फ कल्ला ऐसा जानवर उत्थे सस्टेन करदा डेजर्ट विच। क्योंकि जदों ये मूव करता हैगा, की करदा है? तो यूजफुल ते ऐसा मतलब सब तो कल्ला यूजफुल एनिमल है डेजर्ट विच सस्टेन करदा है। बिल्कुल, पहली गल तो ये भी ये पानी घट नाल चला लैंदा काम आपदा, है ना। एक इंपॉर्टेंट गल जिहड़ी आ वो की आ कि इहदे पैर बहुत चौड़े हुंदे आ। इहदे पैर देखियो, कदे भी तुसी कैमल नूं देख लियो, तुहानूं नॉर्मली इत्थे शहर च मेलिਆਂ वगैरह च मिल जूगे। जे नहीं मिलदे पिंडां च जाओ, किसी पिंड च मिल सकदे आ। ठीक है, अजकल तो वैसे पिंडां चों भी खत्म हो गए हौली हौली, नहीं तो फिर परे नूं गेड़ा कढ आए उधरले पासे नूं, बीकानेर नूं, जोधपुर नूं, उत्थे बड़ी आसानी नाल मिल जाणगे। तां कैमल दे पैर इदां दे हुंदे आ, ध्यान नाल सुण लिओ। मैं कैमल बना तो नहीं सकदा, कोशिश कर लेना बनाउण दी। मैनूं शोभा सिंह मैं तो बनिया तो नहीं जाता, कोशिश कर लेना बनने दी। लो भी कैमल आ, वाह भाई वाह, ये तो सच्ची वधिया बन गया। ले भाई चार लत्तां हो गईयां, ये लॉन्च तो आए थे बेचारे ने कदे लो, ये मूंह इदां दे हुंदा। हुण तुसीं ये ना आखियो भी डायनासोर बनाता, कैमल आ, अल पूछ बनाती, पूछ ओ वधिया है कैमल आ। ध्यान नाल सुन लो, जे ना समझ आवे साइड ते कैमल लिख दिओ। इहदे पैर देखो किदां दे हुंदे आ, इहदे पैर नीचों इदां चौड़े हुंदे आ, इदां इस टाइप दे नाल। ठीक है, मतलब कहने दा पिछों तो पतले हुंदे, नीचे वाले पासों इदां चौड़े, फुल चौड़े हुंदे पैर। ओके, हुण जे पैर चौड़े है इहदा सरफेस नीचे वाले, मतलब जिहड़ा पैरां दे तले आ वो चौड़े ज्यादा आ, सरफेस एरिया ज्यादा है। जो सरफेस एरिया ज्यादा तो प्रेशर घटूगा कि वधूगा? घटूगा सर, घटूगा सर, घटूगा। प्रेशर घट गया तो जिहड़ा कैमल आ, ठीक है, कैमल कैन ईजिली मूव ओवर डेजर्ट। डेजर्ट ते बड़ी आसानी नाल भज दौड़ सकदा, घोड़ियां तो नहीं उन्ना भज हुंदा जिन्ना इह तो भज हुंदा। एक गल मैं होर दसां, अजकल यूट्यूब का जमाना हैगा, बच्चे बड़ा यूट्यूब देखते आ, काम दी चीज़ां देखिया करो। मैं एक दिन एक सिंपल जिहा वीडियो देखा जिहदे विच डेजर्ट दे विच गड्डियां चल रहीआं सी। मतलब जे तुसीं मान लो किते जोधपुर या बीकानेर टिब्बियां दे विच जैसलमेर साइड तुसीं उत्थे जैसलमेर चले जाओगे ना, उत्थे बहुत मतलब उत्थे थार वाला डेजर्ट आ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ना बकायदा कैंप लगे हुए आ, और उत्थे तुहानूं ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ पेमेंट ਲੈਂਦੇ ਆ, और ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ट्रैवल भी कराउंदे आ, और ਉਹ ਟਿੱਬੇ बड़े ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ आ डेजर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक आ, बड़े ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ बने हुए आ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀਆਂ मूव करदियां 4x4 ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ, और ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਜੇ ਪਤਲੇ ਟਾਇਰ ਵਾਲੀ, मैं ਕਹਾਂ ना भी मैं ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾ ਮਰੂਤੀ 800 और ले जाके उस ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜਾ ਦਾਂ, ਚੱਲਦੀ ਚੁਲਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। समझ आ रही गल कि नहीं आ रही? रीजन की आ, बड़ा सिंपल है, एक तो पावर का फर्क आ, पावर नूं साइड ते कर दईए, नंबर 2 टायरां दा फर्क आ।
ਚੌੜੇ ਟਾਇਰ ਚੱਲਣਗੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਕੀ ਚੱਲਣਗੇ? ਚੌੜੇ ਟਾਇਰ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਡੈਜ਼ਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀਆਂ, ਬਲੈਰੋ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਇਰ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗੇੜਾ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਇਰ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ। ਟਾਇਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੁੱਲ ਚੌੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਚੌੜੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਬਿਕੋਜ਼ ਏਰੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘੱਟ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਡੈਜ਼ਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਆ, ਖੁੱਬਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀਆਂ। ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਸਰ ਫੈਟ ਬਾਈਕ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਯੈਸ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੈਮਲ ਵਾਲੀ ਸਟੋਰੀ ਲਿਖ ਲਿਓ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਠੀਕ ਆ? ਵਾਈ ਇਟ ਇਜ਼ ਸ਼ਿਪ ਆਫ ਡੈਜ਼ਰਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਗੱਲ, ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ? ਚਲੋ ਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਲਿਖ ਲਓਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਖੋਗੇ? ਡੈਜ਼ਰਟ 'ਚ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਟਾਇਰ ਚੌੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਿਉਂ ਆ ਬਈ? ਅੱਛਾ, ਸ਼ੂ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਤੁਸੀਂ ਡੈਜ਼ਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰ ਜਾਓਗੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਖੁੱਬਣਗੇ ਪੈਰ, ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਖੁੱਬ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਉਂ? ਸਾਡੇ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਆ। ਸ਼ੂ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਚੌੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸ਼ੂ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਉਣੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਦਰ ਸ਼ੂਜ਼ ਪਾਓਗੇ ਨਾ, ਲੈਦਰ ਵਾਲੇ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਵੇਅਰ ਜਿਹੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਖੁੱਬਣਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪਤਲੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ? ਸਪੋਰਟ ਸ਼ੂਜ਼ ਪਾਓ ਥੋੜੇ ਚੌੜੇ ਤਲੇ ਵਾਲੇ, ਠੀਕ ਆ? ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਕਿਹੜੇ? ਵੁੱਡਲੈਂਡ ਵਾਲੇ। ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੁੱਡਲੈਂਡ ਦਾ ਹੈ। ਵੁੱਡਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਜੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਹਾਣੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟੂ ਵਾਕ ਓਵਰ ਦ ਸੈਂਡ। ਸੈਂਡ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। ਵਾਈ? ਦੱਸੋ ਕਿਉਂ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦੋਗੇ? ਸੈਂਡ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਸੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਖੁੱਬਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ? ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਸਮਾਲਰ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਆਫ ਔਰ ਫੀਟ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ, ਲੋਅਰ ਸਰਫੇਸ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਘੱਟ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲਾਰਜ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਗਜ਼ਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੁੱਬਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਯੈਸ ਸਰ, ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਓਕੇ, ਕਲੀਅਰ? एक्सक्यूज मी ਤਾਂ सर, ਬੇਟਾ हाँ बोलो। एक बैग स्ट्रैप्स वाला एग्जांपल लिख सकते हैं कि बैग दे स्ट्रैप्स जेड़े बैग दे स्ट्रैप्स हुंदे जेड़े। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा एग्जांपल, बहुत ही अच्छा एग्जांपल। जेड़े तुसी स्कूल बैग पाउने आ, स्कूल बैग तुसी पाउने आ ना आपदे मोढियां ते पाउंदे हुंदे सी। ਸਕੂਲ ਬੈਗ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਟ੍ਰਿਪਸ ਬਹੁਤ ਚੌੜੀਆਂ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਈ ਵਾਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਆਪਾਂ ਸਸਤੇ ਲੈ ਆਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਪਤਲੀਆਂ ਪਤਲੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਖੁੱਬਦੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਟੇ ਦੇ ਝੋਲੇ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਗੱਟਾ ਜਾਣਦੇ ਆ? ਜੀ ਚ ਖਾਦ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਟਾ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਉਹ ਚ ਖਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਚ, ਉਹਦਾ ਝੋਲਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਤਣੀਆਂ ਹੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਚੱਕਣਾ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਦੋ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਤੇ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਟੰਗ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਪੈਣਾ, ਹਨਾ? ਉਹ ਖੁੱਬਦਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਤੁਰੇ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੱਚੇ ਸਿਆਣੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਆ? ਹਮਨੇ ਤਾਂ ਚੌੜੀ ਸਟ੍ਰਿਪ ਵਾਲਾ ਬੈਗ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਨਾ? ਕਿਉਂ ਬਈ ਸਹੀ ਆ ਗਲਤ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਚੌੜੀ ਸਟ੍ਰਿਪ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚੌੜੀ ਸਟ੍ਰਿਪ ਏਰੀਆ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਏਰੀਆ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬੈਗ ਭਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਉਹਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਖੁੱਬਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਈਜ਼ੀਲੀ ਕੈਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਟ੍ਰਿਪ ਚੌੜੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਟ੍ਰਿਪਸ। ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ कि नहीं क्लियर? फिर एक वो वाला जो कुली होता है, जो ट्रेन का सामान उठाता है सर, वो अपने सिर के ऊपर रखता है ना, वो गोल गोल, ताकि कम प्रेशर पड़े। ਉਹ ਹਾਂ ਬਿੰਨੂ ਹੁੰਦਾ, ਬੋਲਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬਿੰਨੂ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਇੰਨੂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਦਾ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਬਿੰਨੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜਦੋਂ। ਹਾਂ, ਉਹ ਗੋਲ ਗੋਲ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ ਏਦਾਂ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਘੜੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਆਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਏਦਾਂ ਲਵੇਟ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਏਦਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਦਾ। ਦੇਖੋ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਥਿੰਗ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ? ਇਹਨੇ ਸਰਫੇਸ ਵਧਾਤਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਉੱਪਰੋਂ ਗੋਲ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉੱਪਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਟੱਚ ਕਰੂ। ਜੇ ਥੋੜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਟੱਚ ਕਰੂਗੀ ਸਿਰ ਤੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਬੱਠਲ ਚੱਕ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਟੱਚ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਥੋੜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਏਰੀਆ ਘਟ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਪਾਂ ਆਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਆ, ਇਹਨੇ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਤਾ,
ਜਦੋਂ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਤਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘਟ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੁੱਬਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਫੋਰਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤਾਂ ਘੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਊਗਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ। ਬੇਟੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਇਹਦੇ ਚ? नो सर। ਸੌਖਾ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਤੀ, ਬਿੰਨੂ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿਖਾਤਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਹੈ सर आंदा सी पहले तो। ਓਹੋ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ ਬਈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਨਾ ਜੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਆਹੀ ਬਣਾਣਾ ਸਰ ਹੋਮਵਰਕ। ਹਾਂ ਹੋਮਵਰਕ ਤੂੰ ਬਿੰਨੂ ਹੀ ਬਣਾਈ। 2 ਕੰਮ ਦਿੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਥਰਸਟ ਦੋਨੋਂ ਸਕੇਲਰ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਟਰ ਆ, ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਮੈਨੂੰ। सर ये इंटरनेट से सर्च आज ये ना करने की बहुत- खुद का दिमाग